اردو کور کے معزز دوست اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، شوکت مقدم پاکستان نیوی کے سابق آفیسر ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 ملکوں جنوبی کوریا اور قازقستان میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں۔ ان کی 2 صاحبزادیاں اور 1 بیٹا ہے۔ دوسری بیٹی کا نام نور مقدم تھا۔ نور 20 جولائی کی شام ہولناک طریقے سے قتل ہو گئی اور اس قتل نے پورے اسلام آباد کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ 5 دن سے دہشت زدہ ہیں۔ نور کے ساتھ کیا ہوا، اس طرف آنے سے پہلے میں آپ سے ایک دوسری فیملی کا تعارف بھی کرواؤں گا۔ پاکستان میں جعفر برادرز کے نام سے ایک بڑا بزنس گروپ ہے۔ یہ لوگ کھربوں روپے کے مختلف کاروبار کرتے ہیں۔ جعفر برادرز کے ایک بھائی عبد القادر جعفر لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے ذاکر جعفر بھی ارب پتی ہیں۔ ذاکر جعفر کا بزنس برطانیہ اور امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ کراچی میں رہتے ہیں، لیکن عمرہ کی طرح انہوں نے بھی اپنا ایک گھر اسلام آباد کے پوش ایریا F74 میں بنا رکھا ہے اور فیملی کراچی اور اسلام آباد دونوں جگہوں پر رہتی ہے۔ ذاکر جعفر کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے اور بیگم عصمت کا تعلق آدم جی فیملی سے ہے۔ ذاکر جعفر کے بڑے بیٹے کا نام ظاہر ذاکر جعفر ہے۔ یہ عرف عام میں ظاہر جعفر کہلاتا ہے۔ امریکہ میں پیدا ہوا، نیو جرسی میں پڑھتا رہا، لندن میں بھی زیر تعلیم رہا اور یہ آج کل پاکستان میں رہتا تھا۔ ناظرین گرامی، دنیا میں پاگل پن کی 9 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی 3 وجوہات دولت، دولت اور دولت ہیں۔ ظاہر جعفر سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، لہٰذا اس میں وہ ساری خرابیاں موجود ہیں جو عموماً دولت مندوں میں ہوتی ہیں: تکبر، بدتمیزی، ظلم، نشہ۔ میرے ایک دوست ایسے نوجوانوں کو پائلٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ نوجوان اپنے والدین کی دولت اڑاتے ہیں، لہٰذا یہ پائلٹ ہوتے ہیں۔ ظاہر جعفر بھی پائلٹ تھا، یہ بھی دن رات والدین کی دولت اڑاتا تھا۔ نور مقدم اور ظاہر جعفر دوست تھے۔ یہ لیونگ ریلیشن شپ میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے اور کھاتے پیتے رہتے تھے۔ خاندان بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ 19 جولائی کو عید سے پہلے نور مقدم اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ والدین نے تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی، فون بھی بند آ رہا تھا۔ شوکت مقدم نے ذاکر جعفر سے رابطہ کیا۔ ذاکر جعفر نے جواب دیا کہ میں کراچی میں ہوں۔ میں نے پتہ کیا لیکن نور ظاہر کے ساتھ نہیں ہے۔ والدین نے تشویش کے عالم میں ہر طرف فون کرنا شروع کر دیے۔ اس دوران نور کا فون آن ہوا اور اس نے والدہ کو بتایا کہ میں دوستوں کے ساتھ لاہور آئی ہوئی ہوں، کل پرسوں تک واپس آ جاؤں گی۔ یہ سن کر والدہ مطمئن ہو گئی۔ دوستو، 20 جولائی کو کہانی کھلی۔ وہ لاہور میں نہیں تھی، وہ ظاہر جعفر کے ساتھ اس کے گھر میں تھی اور ذاکر جعفر نے شوکت مقدم یعنی لڑکی کے والد کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ 20 جولائی 4 بجے نور اور ظاہر کا جھگڑا ہوا اور ظاہر نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ نور نے جان بچانے کے لیے روشن دان کھول کر پہلی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ وہ گرل کے ساتھ بھی ٹکرائی اور فرش پر گرنے سے زخمی بھی ہو گئی۔ گھر پر اس وقت 2 ملازم تھے، جمیل احمد اور محمد افتخار۔ ان میں سے ایک خانسامہ تھا اور دوسرا چوکیدار۔ یہ جوان لوگ ہیں۔ نور ان کے سامنے فرش پر گری اور گھسٹ کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ چوکیدار کی منتیں کر رہی تھی کہ تم گیٹ کھول دو، ظاہر مجھے مار دے گا، لیکن وہ پتھر بن کر کھڑا رہا۔ ظاہر جعفر تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے آیا اور نور کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ اوپر لے گیا۔ وہ اس کا سر سیڑھیوں پر بھی مارتا رہا۔ یہ دن 4:30 بجے کا واقعہ تھا۔ ملازمین نے فون کر کے ظاہر کے والد ذاکر جعفر کو بتا دیا، لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ ظاہر نے اس کے بعد نور کو بالائی منزل پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کے جسم میں 4 جگہ چاقو مارا اور ایک بڑا زخم چھاتی پر بھی تھا۔ وہ اس کی منتیں کرتی رہی لیکن وہ اس کے جسم کو چاقو سے کاٹتا رہا۔ نور نے اپنے فون سے ویڈیو کالز کی کوشش بھی کی اور شور بھی کیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ ظاہر نے اس دوران اپنے والد کو فون کر کے بتایا کہ نور میرے ساتھ شادی نہیں کر رہی اور میں اسے قتل کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، والد نے اس بات کو بھی سیریس نہیں لیا۔ ملازمین نے اس دوران ایک بار پھر والد کو بتایا کہ کمرے کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ والد نے چوکیدار سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ابھی تھراپی سینٹر والوں کو بھیجتا ہوں۔
हम यहां स्टोरी रोककर थेरेपी सेंटर की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में दो भाइयों दिलीप कुमार और वामिक रियाज ने थेरेपी सेंटर के नाम से आला तबके के बच्चों के लिए नफ्सियाती रिहैबिलिटेशन सेंटर बना रखा है। ये सेंटर पार्टियों के दौरान उमरा के बच्चों को संभालते हैं। जाकिर जाफर ने वामिक रियाज को फोन किया और बड़े आम से लहजे में कहा कि वामिक मेरे घर में किसी को भिजवा दो, वहां जाहिर किसी लड़की के साथ सॉलिसिट कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, सॉलिसिट आला तबके की अंग्रेजी में गैर कानूनी और गैर इखलाकी जिनसी ताल्लुक को कहते हैं। वालिद का लहजा इतना मामूली था कि डॉक्टर भी हैरान रह गया। बहरहाल थेरेपी सेंटर ने अपनी टीम भिजवा दी। इस दौरान जाहिर और नूर के दोस्त भी उनके घर पहुंच गए। वो गेट पर खड़े थे और टेलीफोन पर जाहिर के साथ बातचीत कर रहे थे। थेरेपी सेंटर की टीम ने जाहिर को दरवाजा खोलने का कहा, उसने इनकार कर दिया। टीम लीडर अमजद सीढ़ी चढ़ाकर ऊपर गया। उसने खिड़की तोड़ी और अंदर की सूरत हाल को देखकर सकते में आ गया। पूरे कमरे में खून था, जबकि नूर का सर जिस्म से अलग दूर पड़ा था। अमजद ने टीम को आवाज दी कि फौरन ऊपर आ जाओ, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही जाहिर ने अमजद पर भी हमला कर दिया। गोली चलाई, लेकिन गोली पिस्तौल में फंस गई। उसने इसके बाद अमजद पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू अमजद के जिगर में लग गया, लेकिन वो बहरहाल उससे लड़ता रहा और उसने उसे गिरा लिया। इस दौरान टीम आ गई और उसने जाहिर को बांध दिया। हमसाये ये अफरा तफरी देख रहे थे। एक हमसाये ने पुलिस बुला ली। पुलिस भी अंदर दाखिल होकर सकते में आ गई। पुलिस ने जाहिर जाकिर जाफर को गिरफ्तार कर लिया। शौकत मुकद्दम को भी साने की इतला दे दी गई। जाहिर का वालिद कराची से वापस आ गया और आकर पुलिस पर चढ़ाई कर दी। उसका बार बार कहना था कि आप मेरे बेटे को कातिल कहने वाले कौन होते हैं, यह फैसला अदालत ने करना है। पुलिस ने उसे बहुत समझाया, लेकिन दौलत में अगर तकब्बुर ना हो तो फिर दौलत दौलत नहीं होती। जाकिर जाफर ने वकला की लाइन भी लगा दी और हर तरफ से दबाव भी डालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यहां पुलिस की तारीफ करूंगा। बिलखसूस DIG अफजाल अहमद कौसर साहब काबिल तारीफ हैं। यह शख्स दबाव में नहीं आया। इन्होंने तफ्तीश कराई और जब यह साबित हो गया कि अगर जाहिर जाफर के वालिदैन मामले को सीरियस ले लेते या अपने बेटे को सपोर्ट न करते तो नूर मुकद्दम बच सकती थी, तो इसने जाकिर जाफर और उनकी बेगम असमत आदम जी को भी गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों मुलाजमीन को भी पकड़ लिया, जो अगर उस वक्त जरा सी कोशिश कर लेते, पुलिस को इत्तला कर देते या किसी हमसाये को बुला लेते तो भी नूर बच सकती थी। जाकिर जाफर और उनकी बेगम असमत आदम जी ने गिरफ्तारी से बचने की सारी कोशिशें की। रिमांड के वक्त भी वकला की लाइनें लगा दी गई, लेकिन बहरहाल पुलिस की इस्तकामत की वजह से यह कोशिश नाकाम हो गई और अब कातिल जाहिर जाफर, उसके वालिदैन और मुलाजमीन सब हवालात में है। जाफर फैमिली अब कातिल जाहिर जाफर को बचाने के लिए उसे नफ्सियाती मरीज और नशई साबित करने की कोशिश कर रही है। ये लोग जानबूझकर सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि ये अमेरिका में भी जेल में रहा और इसे लंदन से भी वायलेंस की वजह से निकाल दिया गया था। यह भी पता चला कि जाकिर जाफर और असमत आदम जी को जब नूर के कत्ल का इल्म हो गया तो उन्होंने थेरेपी सेंटर के साथ मिलकर जाहिर जाफर को नफ्सियाती मुजरिम बनाने की कोशिश की। पुलिस को भी घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस गेट फलांकर अंदर गई थी। पुलिस ने जब जाहिर को गिरफ्तार किया था तो वो उस वक्त भी होशो हवास में था और ये आज भी मुकम्मल सेंसेस में है। आप इसकी चालाकी देखिए। ये पुलिस के हर सवाल पर एक ही जवाब देता है कि मैं अमरीकी शहरी हूं, मुझ पर पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक नहीं होता और आप मुझसे मेरे वकील के जरिए सवाल करें। यह पुलिस को बयान नहीं दे रहा। वालिदैन ने भी इसके दिमागी तवाजुन की खराबी की रिपोर्ट्स बनवाना शुरू कर दी हैं। प्यारे दोस्तों, नूर मुकद्दम केस, अफगान सफीर की बेटी का वाकया और उस्मान मिर्जा केस सड़ते हुए जौहर का सिर्फ एक झोंका है। इस्लामाबाद में ऐसे सैकड़ों हजारों वाकयात हो चुके हैं और रोज हो भी रहे हैं। शहर पार्टियों, नशइयों और उमरा के बच्चों की वाहियात हरकत का सर्कस बन चुका है। आप रात के वक्त सड़क पर नहीं निकल सकते क्योंकि नशे में धुत लोग आपको कुचल जाएंगे और उनके वालिदैन बड़े आराम से कि मेरे बच्चे सॉलिसिट कर रहे थे कहेंगे और बच्चे अगली फ्लाइट पकड़कर बाहर चले जाएंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।
तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।